шавқати мавлон шоири соҳибзавқ ва рӯзноманигори ватанпарварест ки бо суханони пурмаъно ашъори дилангез ва қалами пуреҷоди худ дар рушду тарғиби фарҳанги миллӣ ва бедории андешаи ҷомеа саҳми арзанда дорад. ӯ бо сухани самимӣ, ватанпарастона ва хиради воло қалбҳоро ба меҳру муҳаббати ватан, инсондӯстӣ ва адолат ҷалб мекунад. орзуи онро дорам ки эҷодиёти мондагорашон ҳамеша дар канори ишқу ихлосу иродати мардум қарор дошта бошад. ҳар як дарсе ки шавқати мавлон мегузоранд ба дараҷаи олӣ буд, мо бо ин фахр мекунем. он дӯст ки диданаш биёрояд чашм, бедиданаш аз дидан наёсояд чашм. марозӣ барои диданаш бояд чашм. бар дӯст набинӣ ба чӣ кор ояд чашм? бинед ӯ ватанро бо шири модар монанд мекунад. воқеан дар ҷоддаи ҳам наср ҳам назм дастболо ҳастанд. яке аз шоирони соҳибистеъдод ҳастанд. ман ба он кас пеш аз ҳама саломатӣ, парвозҳои баланди эҷодӣ орзу мекунам. ӯ инсони комил аст, ӯ ватандор аст, ӯ хештаншинос аст. зиҳи шавқатҷон аслан дӯсташа ман ҳамин шавқати мавлонам. вақте кас ба навиштаҳои шавкатҷон назар мекунад, аз ҳар як сатри он, аз ҳар як мисраъҳои он бӯи ватан ва вафодорӣ меояд. ин кас инсони самимӣ, инсони пок. шавқати мавлон ба ғайр аз он ки адиб аст, ҳамчун рӯзноманигор дар ҷумҳурӣ шинохта шудааст. ба шавқати мавлон танҳо ва танҳо муваффақият ва қалами сабз андар сабзро таманно мекунам. дар толори кохи фарҳанги шаҳри исфара шаби эҷодӣ ва маҳфили шеъри шоирии ҷавон шавқати мавлон хушоянди ширкатдоронаш ташкилу баргузор гардид. зимни суханронӣ дар маҳфили эҷодӣ ин муаллим, адиб ва шоири соҳибистеъдод муовини раиси шаҳри исфара ҳамзазода Илёс Аббос бо баробари муборакбодии самимона зикр дошт ки сиёсати фарҳангиву фардоофаринӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боиси равнақи ҳамаҷонибаи адабиёт, таъсиси мактабу доираҳои адабӣ ва тамоми имкониятҳои муносибро барои аҳли адаб бунёд ниҳодааст. адабиёт воситаи тавонои тарбия аст. адабиётро бе китобу шоирӣ нависанда умуман аҳли қалам тасаввур намудан имконнопазир аст. бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли ҷомеаро бо китобу китобхонӣ ташвиқ мекунанд. дар шаҳру деҳоти Исфара анъанаи китобнависию шеъргӯӣ, қиссахонӣ ба ҳукми одат даромадааст. дар озмунҳои бо амри пешвои муаззами миллат эълон карда чандин нафар ҳамдиёронамон ғолибият ба даст овардаанд. қаламкашони диёр сиёсати хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи фаъолият қарор дода барои хонандагон асарҳои ҷолиби диққат навиштаанд ва навишта истодаанд. шавқати мавлон дар сафи пеши ин накӯкорон қарор доранд ва бо 8 адад китоби нашр намудаашон нишон дода тавонистанд ки шоир, нависанда ва публисисти ватансаро мебошанд. дар осорашон тараннуми ватан,
و هموطنان افاده یافته خرد و کلان را با پاکوجدانی، راستگویی، راستکاری و تندرستی دعوت می نمایند. او در بین خوانندگان نورس هم محبوبیت پیدا کرده است. شوکت مولان لحظه آرام و قرار ندارد و پیوسته مطالعه می کند و می نویسد. کتابهایش افتخار از وطن، سخن از وطن و قندی اصلی بابای و بوستان شکوفان با سبک و اسلوبی تأثیر بخش نگاشته شده درک از آن می دهند که او قلمکشی ثابت قلم است. شوکت مولان در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است و در چهاربینی‌های محفل‌های ادبی و جمعیتی فعالانه اشتراک نموده با سخنان آتشین خود به همدیاران راهی راستی و حقیقت را نشان می‌دهد. وی در صحیفه اینترنت در نزد دروغگویان بهگون نویسان و خائنان ملت و وطن با جسارت و تمکین پاسخی سزاوار میگوید. محض همین جهت فعالیت عبرتپذیرش بودند و هستند که چون یک جامعه‌چی فعال و سخنوری با استعداد و آتش سخن شناخته شده با افتخارنامه و نشانه‌های ارزنده خدمت صافدلانه‌اش قدر کرده شده است. علاچی مطبوعات، معارف و علم، فرهنگ، کوشش‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان، شاعر، نویسنده و پوبلیسیستی در بین جامعه صاحب احترام شوکت مولان عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بوده در عین کمالات شخصی و انسان قرار دارد و به دل پاک و صافش آرزوی زیاد می‌پرورد. آرزوی این تنجی و آرامی وطن، آبادی دیار و آسوده حالی خلق است. این آرزوهایش در شبکه اجتماعی، صحیفه‌های و روزنامه‌های و مجله‌ها انعکاس نموده با کار عملی هم جامعه عمل پوشانیده ایستاده است. با شوکت مولان در اجرای این عمل‌های نیکش سلامتی، کامیابی و سربلندی‌ها تمنا نموده آرزومند آنیم که او به صفت یکی از اعضایان فعال جمعیت علمی و ادبی سخنوران فعالیتش را باز هم رواج و رونق می‌دهد و سالهای بردوام به خلق و وطن جانان خدمت و شایسته می‌رساند. قلمتان همیشه سبز، ادر سبز باد. با توجهتان تشکر. من از حضور هر یک شما همدیاران عزیز استفاده برده مهمانان گرامی را از پایتخت کشورمان شهر دوشنبه و از مرکز ولایت شهر خوجند باستانی که به خاطر شادباشی و اشتراک در محفل امروز آمدند صمیمانه معرفی میکنم و آنها را از نام هر یک شما خوش آمدید میگویم. اینها استاد علی اکبر عبداللهیف، دیرکتور خزینه ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اسماعیل زاده زینت الله، رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، برهانوف منوچر، دیکن فاکولته موسیقی سنتی تاجیکی کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان، ناصیروف اسکندر، دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود بلاغت، ناصیروف مظفر، محرری تکنیکی جمعیت دارای مسئولیتش محدود بلاغت، ادیبه خوجندی، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، استاد داداخان ایگمزاد و دیگر میهمانان حضور دارند که بار دیگر میهمانان را از نام هر یک شما به شهر اسفره باستانی به محفل ایجادی سخنوران صمیمانه خوش آمدید میگویم. و این لحظه با کمال احترام از محفل‌آرای شادی و خرسندی امروزی ما که امروز سببگاری نشست هر یک ما هستند برادر و دوست عزیز ما شوکت مولان سخن بدیم تا چند شعرهای خویش را برای شما قرائت کرده باشند. مرحبا. نگویم از کجایی و کی هستی، بگو آیا که تو میهن پرستی؟
تو بهر پیش رفتن جان سپاری، سعادتمند هستی یا که پستی. چی کردی بهر آبادی کشور، به امید یک فردا نشستی. بگو در وحدت ما مهر یک تاست، که در راه وطن آماده هستی. زیهی ای دوست گر بهر نمویش، تو از شب دیگر بالا برستی. سلام و درودی به پایان به اهل اشتراکداران محفل امروزه که در تالار با حشمت قصر فرهنگ اسفری باستان اشتراک دارید. مخصوصاً به مهمانان عالی قدر و گرامی قدری که از تمام گوشه و کنار جمهوری صاحب استقلال ما برای خاطرمان گذشتنی محفل ما وطن دوستان اصیل اشتراک دارند و قدم های مبارک خود را دریغ نداشته رنجه نمودند. خوش آمدید، نور دیده و تاج سر میگویند. در حقیقت ملت تاجیک با سرور جانفدای خود، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرهنگ دوستند و به قدر سخن و سخنوری میرسند. از این رو هر یکی ما را ضرور است که به قدر چنین دستگیری ها رسیده برای آبادی، پیشروی، امانی و گلگل شکوفایی میهن عزیزمان خدمت های ارزنده خود را دریغ نداشته باشیم. هر یکی ما نوابسته هر یک شهروند تاجیکستان باید وطن دوست باشد، وطن دوستی اصیل باشد، وطندار باشد. وطندار کمال عدل هستم، مردی نیکو و وطندارم، ندارم در دلم گرد زمینی و زمینکارم. شعوری ساختن عمر مرا با معرفت کرده، خیالم بند نیکو و سپر برننگم و آرم. پرستم هر کسی عاقل، دوراندیش و خردمنده، شناسم ظاهر و باطن، به چشم خواب بیدارم. دلم خواهد ادب باشد چو تاجی سر به هر انسان، ندارم طاقتی بدگو ز نقل لاف بیزارم. گلستان می شد این عالم اگر بودی همه خوشگو، ولی افسوسی بی پایان در غاگو و ناچارم. به بختی ما که در دنیا فزون اشخاص نیکو پاک، تسلا می دهم خود را به رفتار و به گفتارم. سلامت باشید. بیایید به سخنهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که نسبت وطنداری گفتند دقت خود را روانه سازید. وطنداری بختی بزرگ است، ولی به قدر استقلالیت ملی و دولت صاحب اختیار رسیده توانستند از آن هم بالاتر می ایستد. زیرا صاحب وطن بودن تقدیر فرزندان، تقدیر ملت، زبان و اقتصاد و فرهنگ خیش را در دست داشتن نه به هر خلق و ملت به آسانی میسر میگردد که حق به جانب پیشوای معظم ملت است. اکنون میخواستم یک دو حکایت خودم که در کتاب تازه نشری بوستان شکوفان از این گفته های پیشوای معظم ملت الهام گرفته درج کرده بودم. اگر من دستاتون به رسیده باشد البته خوانده میبینید. دولتی بی پایان اگر فرصتی مناسب فرا رسد برای خود از وطن باش چی طلب میکردی؟ بجز شکرانه صاحب استقلالی میهنم و خوشبختی خلق و خوشروزی فرزندانم دیگر چیزی نمیخواستم. مگر باز دولت و نصرت طلب کردن نمیخواهی؟ آنچه که گفتم خود دولتی بی پایان است. ارزانی شاگرد از استاد خردمندش پرسید: استاد
از وطن چی میخواهید تا بر عوض خدمتهایتان بر شما ارزانی داده باشد؟ استاد گفت جز امن و امانی و سرسبزی و شکوفاییش دیگر هیچ چیز. مگر همین طلب ناچیزتان کفایتی میکند؟ آره، آنه که من خواهش کردم از همه چیز دنیا تیمناکتر و بالاتر می ایستد و می ارزد که هر یکی ما به قدر خاک پاک این وطن و به قدر بزرگی استقلال ملی رسیده باشیم، زیرا صاحب استقلالی میهن به آسانی به دست نآمده است. استقلال مبارک باد میگویم ز قلب پاک جوشانم به 35مین سالگرد استقلال دورانم. خدا را شکر وطن آباد آزاد است، امن و تنج، سراپا افتخارمندم ز بهر او ثنا خوانم. نشاط و هم فرهمندی بیاورد روز استقلال، کنون صاحب وطن گشتیم خجسته باد عزیزانم. نمایم گرم استقبال قدمهای نکویش را، قدمهایش فقط تاجی سر و دو نور چشمانم. سرافرازیم ز استقلال رسیدیم بر مرادی خیش، همه این پیشروی ها را من از پیشوای خیش دارم. دیاری پاک و ارجمندم، نبینی هیچ روزی غم، وفادارت یک عمر باشم به گلباغت شکوفانم. پیش از همه سلامت باشید. پیش از همه منتداری صمیمی شخصی خودم را از نام خودم، از نام جمعیت علمی و ادبی سخنوران با رهبری استاد صبورخان امان‌الله‌یف، به رهبریت حکومت شهر با رهبری رئیس محترم ما بهاءالدین بهادرزاده، به رهبریت قصر فرهنگی اسفره رسانیدنی هم که برای ما شرایط مهیا کردند تا امروز همراه شما باشیم، درباره وطن سخن گوییم، درباره وطن آنچه که در دل ما هست برآورده گردانیم. من اکنون نوبت باز به استاد صبورخان امان‌الله میدیم. سلامت و سربلند باشید. هر کجا انسان کامل نعمت است، هر کجا انسان کامل دولت است. امروزها در حقیقت شخصیت هایی که وطندارند و فداکارند، میهن پرستند و خویشتن شناسند، بسیار با عزت و حرمت مردم البته سزاوار میگردند. یکی از چنین چهره ها شوکت جان مولان، شوکت مولان، ادیب، روزنامه‌نگار، آموزگار. البته در پیراهی آموزگاری به چنین سطح رسیدن و به چنین موفقیت ها صاحب گردیدن نشان آن است که انسان صاحب اراده است و مقصدی معین دارد. انسانی که انتخاب راه را ندارد به مقصد رسیدن نمیتواند. شوکت جان ما بسیار یک انسان خوب است، انسان بزرگ است، وطندار است. وقتی که آفریده های او، سروده های او، نوشته های او را میخوانید، شناس میشوید، البته درک از آن میدهد و درک میکنید که به یک وطنداری اصیل روبروید. سخنهای وطنداری اصیل را میخوانید و سخنهای وطنداری اصیل را میشنوید. امروز وطن باید در جوهر هر یک انسان معوا گیرد. آخر وطنداری این خود خویشتن شناسی است. شوکت جان مولان امروز تمام یار و برادران، چهره های معروف، اون انسان هایی که خود را میشناسند و وطن را قدر میکنند، به ملت احترام میگذارند، در این قصر بزرگ فرهنگ شهر اسفره جمع آوردند و در شخصیت شوکت مولان بسیار سخنهای صمیمی و سخنهای درازا گفتن ممکن است. با یک سخن میگویم او انسانی کامل است، او وطندار است، او خویشتن شناس است.
زیهی شفقت جان قلمت سبز باد بهر وطن بهر ملت ایجاد کن تو انسانی خوب هستی و باوری کامل دارم که از تو البته وطن بهره میبردارد. من خیلی خوب است که امروز با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره شب ایجادی یک از نویسنده و روزنامه‌نگار شناختی اسفره مرز شوکت مولان برگزار گردیده ایستاده است. من با شوکت مولان سالهای سال غایبانه شناس بودم با اثرهایشان با محصول قلمشان و سال گذشته در دهی واروخ در همین زادگاهشان از نزدیک شناس شدم. این کس پیش از همه یک شخص خاکسار، خوش سخن، خوش گفتار، خوش رفتار و مهمان دوست و انسان دوست هم. و من این امروز که شب ایجادیشان برگزار گردیده ایستاده است، من با آن کس پیش از همه سلامتی، پروازهای بلند ایجادی آرزو میکنم و تمنای آن رو دارم که همین اثرهایشان هم باز هم پرمضمون منظوری خوانندگان گردد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر اسفره گلافزا جورایوا همزمان با عرض سپاس به عنوان شفقت مولان برای فعالیت باثمر مهنتی و ایجادی گسترش بخشی ذوق زیبایی پرستانه مردم و تعلیم و تربیه نیک نورسان اظهار امیدواری از آن نمود که اهل ادب اسفره مرز با قلم سبز و سخن سازنده خود در آینده نیز به رشد فرهنگی و بالارفت معنویات اهل جامعه سهم خاص خود را می‌گذارند. تاجیکستان عزیز کانی گنج است. گنجی از همه گرانبها و نادرش این انسان‌های حس افتخار ملی و تندرستیشان بلند بوده که آنها با استعداد و هنر خود بهر شکوفایی وطن و سعادتمندی مردم سربلندمان زحمت می‌کشند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در صف خود اعضایانی دارد که با سخن و عملشان جامعه را به سوی فتح و ظفر راهنمایی میکنند. شفقت مولان یکی از اعضایان فعال حزب بوده برابری با پندار و گفتار و رفتارشان برنامه‌های سازنده حزب را عملی نموده با سخن و سخنرانی‌هایشان بهر تحکیم صلح و وحدت و گسترش سازندگی و بنیادکاری‌ها حصه ارزنده دارند. او به صفت آموزگار، روانشناس، شاعر، نویسنده و پوبلیسیست آتشین سخن در تربیه معنوی اهل جامعه خصوصاً نورسان و جوانان پیش صف می باشد. شفقت مولان در اکثریت نشریه‌های دولتی و حزبی با شعرها و مقاله‌های پرمحتوای خود برآمد نموده غایه‌های حزب را ترغیب می کند و بهر عملی شوی برنامه و نقشه های حزب سهم شایسته می گذارد. شفقت مولان مؤلف 8 کتاب پرمضمون می باشد که در آنها وصف انسانی با وجدان و حقیقت دوست و خوش اخلاق و سازنده و بنیادکار تصویر گردیده است. در اشعار و آثار این ادیب خوشبیان ترنم وطن جای نمایان را اشغال می کند. کتاب‌های سخن از وطن و افتخار از وطنش بهترین اثرهای وطن دوستانه بوده. او را به صفت ادیب وطنسرا و وحدتگرا معرفی کرده توانسته است. شفقت مولان شاعر بچه ها هم می باشد و با کتاب قند و اصل بابایش نشان داده توانست که روانشناسی توانست و از عالم عجایب کودکان و نورسان به خوبی آگاهی دارد. به نزدیکی یک کتاب از جهت شکل و مضمون جالب توجهش با نام بوستان شکوفان دسترس خوانندگان گردید که از کمالات شخصی، کسبی و ادبی این ادیب سرمحصول گواهی می‌دهد. به اکثریت کتاب‌های شفقت مولان ادیبان نمایان و خوانندگان نقطه‌چند بهای بلند دادند. خوشبختانه ایجادیات این ادیب برکمال سزاوار همه گونه بهای بلند و ستایش است. شفقت مولان عین زمان در کمالات شخصی و ایجادی قرار دارد و باور و امید داریم که من بعد سلامت و کامیاب باشد و کام هواداران سخن ناب را با اثرهای نوش شیرین گرداند. در این روزهای خرم
که با اشتراک دوستداران شعر و سخن ناب و خوری او تشکیل کرده شده است گواهی از آبرو و اعتبار بلند او در بین جامعه می باشد. من از نام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر اسفره و کل اعضایان آن شما را برای برگزاری چنین یک چاره‌بینی محتشم صمیمانه شادباش میگویم و برای شما کمال بلند ایجادی و سعادتمندی را تمنا دارم. حالا یک تحفه ناچیزی ما که آماده گردیده است از نام کمیته اجرایی شهری برای شما اهدا میکنم. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. پیش از همه سلام و درودی به پایان به همه تماشابینان آینه نیلگون. در حقیقت امروز عید است. عید خرسندی فرخنده پای آمدی نوروزی گجسته پای است. باعثی قید کردن است که مشکلات 100 ساله های مرزی با ابتکار پیش از همه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جباروف حل خود را یافت. از این رو من منتداری مردم سربلند واروخ و مردم با شرف اسفره باستانی را پیش از همه به این دو مردی فرزانه مرد رسانیدنی هم. این چنین منتداری شخصی خیش را به دو سروران کمیسیون دولتی آید به مرز به رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان محترم سیموم ستارویچ یتیموف و رئیس کمیته امنیتی دولتی ملی قرقیزستان محترم تاشیف قمچیبک قدرشویچ رسانیدنی هم. بگذار دوستی دو ملت، دوستی بین مردم تاجیک و قرقیز تا ابد پاینده باشد. پیروی از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت برای مردم تاجیک و ملت سربلند رسمی وطنداری به حساب رفته. البته ملت از آن افتخار دارد. از این رو با دل گرم صاحبکاران، تاجران و دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان برای آبادی وطن سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند که این یکی از موفقیت های کلیدی سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. ناگفته نماند که ختم کنندگان همین تعلیمگاهی با نفوذ سالهای ختم 1968 و 1992 اقدام نیکی را پیش گرفته برای آبادی همین تعلیمگاه زیاده از 500,000 سامانی جمع‌آوری کردند. بعداً گروهی کاری صاحبکاران به نقشه گرفتند که از آن جمله بینای دو آشیانه از بالای بام تا فرش صنفخانه از نوسازی کرده می شود. بینای دیگری دو آشیانه بالای بامش با تونک‌های حاضر زمانه پوشیده شده درون صنفخانه ها به پررگی کامپیوتر کنونی کرده می شود. این چنین 1000 متر کوادراتی صحن مکتب سنگ فرش یعنی برشچسب زده می شود و در آخری کار میدانچه ورزشی که تعلیمگاه دارد به پررگی تکمیل داده شده به طلبات حاضر زمان البته جواب می دهد. این همه پیشروی ها البته چخیلی که پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خیش گفتند ما باید برای آبادی وطن به صاحبکاران وطن دوستی میهن عزیزمان تکیه نماییم. در آخر به همه خط کنندگان همین تعلیمگاه صاحبکاران تاجران که با راهبری جوانی وطن دوست تیشه فردوس اقدام نیک را
پیش گرفتند. شخصا از نام خودم، از نام آموزگاران، از نام جماعت حکومت شهر و اعضایان فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان منتداری صمیمی خویش را عرض می نمایم. در آخر گفتنیم که مهاجران عزیز در کجای نباشند سربلند باشند و از این وطن و وطنداری افتخار نمایند. السلام ای سرزمینی اطلسی و آذریم، السلام ای ابجدی عشقم درودی خاوریم، میدهی درسی مقاماتی دریم. تاجیکستان سرزمینی گلسیرشتم، نامه خورشید مهری سرنوشتم. وطن مادر چه سخنی دلفریب و مفتون کننده است که دید و دیده کس را به حیات و زندگی گرم و نرم میگرداند. شکرگزاری از این مقدسات یعنی وطنداری خیر و برکت زندگی انسانها را زیاده و باغ عمرشان را سرسبز و گلگون می سازد. پایداری و سرسبزی و خرمی وطن از بنیادکاری و اتفاقی و همدلی شهروندانش منشأ می گیرد. وطن گنجی نایابی است که در قلب پاکش نوازش می کند و در برابر این با ارزشترین چیزی قیمتناک روی عالم است. وطن مکانی است که به قلب و روح و جان پاکت آرامش بخشیده در وجود و هستیت فرحبالی و خوشروزی را طنین انداز می گرداند. عاقلان و فرزانگان وطن را شبیه مادر حسابیده در وصفش بهترین و والاترین سخنهای پرمهرشان را دریغ نداشتند و نخواهند داشت. وطن قدم جای مبارک و عوض نشونده است که چون شیر پاک و مبرای مادر گرامی قدر و عزیز و بی‌بها است. اگر سیاره زمین برای انسانها چون گهواره باشد، پس وطن مکان جایگاه مقدس است که در آغوش گرمش روح و قلب و جان آدمی لبریز شادی و فرح می گردد. بوی عطرآمیزی نسیمی وطن که بر مشام می زند، بوی بهشتی پرنکهت را می ماند که مشامت از نشاطش هرگز سر نگردد. شکرگزاری از وطنداری یک عمل مقدس و نشانه احترام به وطنی محبوب است. دوست دارم من وطن را مثل شیرین مادرم، مهر او را در همه پیوند جان می پرورم. گرچه زیر خاک باشد گنج بی‌مثل از من است، خاکی پاکش مثل زر، من از ازل خود زرگرم. لحظه با آب آن باشم جهان پر نقره است، کوه های سربلندی میهنم تاجی سرم. هستی خود بخشم از بحر گل و سی برگه اش، گلشن دنیا گلستان است در این بحر و برم. وطن مثل مادر حبیبی من است، گل و باغ و راغش طبیبی من است. سخن بد نگویم ز بحر وطن، وطن نور چشم و قریبی من است. و شکری که وطن دارم عزیزان، گلی خاکش به چشمی خود گذارم. چنان شفقتی مولان بگفته است، وطن ای گلشن و باغ بهارم. یاران عزیزی من چو گل در چمنند، عاشق همه بر کار خود و با وطنند. تخمی بدی نکاردند اندیشه نیک، دانند که همه بلبل این انجمنند. با این وطن امروز و شبان خوشحالم، تا جان دارم به نام آن می بالم. من ناله ندارم زی همه بیش و کمش، این خاک وطن به چشم خود می مالم. مگر عیب است جان بخشی وطن را، دریغ گر نباشد جان و تن را. زی بحر صلح و فردای درخشان، رها سازی تو غمهای کهن را. نور ایمانی من استی ای وطن، درد و درمانی من استی ای وطن. دوست می دارم تو را با قلب پاک، نور چشمانی من استی ای وطن. خار تو از بحر من بهتر ز گل، تو گلستانی من استی ای وطن. صادقانه خدمتت آرم به جای، چون که تو جانی من استی ای وطن. دشمنی بدخواهی خاکت دور باد، شفقت و شانی من استی ای وطن. خاک پاکت این بهشتی نقد ماست، مهر یزدانی من استی ای وطن. گرامی تر نباشد در دو عالم، مقدس دارمش نامی وطن را. سلامت باشیدون شاگردان.
директори хазинаи адабии иттифоқи нависандагони тоҷикистон али акбар абдуллоев зикр намуд ки чакидаҳои хомаи шафқати мавлон ҳамчун нависанда ва шоир арзишҳои волои маънавӣ, инсонгароӣ, ватанпарварӣ ва табиатдӯстиро ситоиш намуда мардумро барои дӯстдоштани ҳаёт бовар кардан ба халқу миллат даъват мекунад. мегӯянд ки ҳар ки сухан бо сухане зам кунад, қатраи хун аз ҷигараш кам кунад. бо сухан сар кор доштан ин аз олами илоҳиёт аст. инҷа пирони кор рӯзгордидагон нишастанд. сухан муқаддасоти илоҳӣ аст ва на ҳар кас қудрату тавоноии онро дорад ки бо сухан сару кор гирад. шоири шаҳири мо шодравон бозор собир дар як шеъраш гуфта буд ки шоиронро набусидан нагузоред ба хок. ин мақому манзалати шоир мана ин хеле бузург аст ки вай гуфта буд ки ин шоир аст. вақти шоира мо дафн мекунем, гур мекунем, мо бояд бидонем ки ин ҳамон шахсе аст ки бо сухан сару кор дошт. ва албатта ин суханҳоро устод бозор собир аз алами ғурбат, аз ранҷиши рӯзгор ки бисёр ба сараш омада буд гуфтанд. ва хушбахтона дар ҷавоби ин суханҳои шоири мо устод бозор собир, сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар як ҳамоиши байналмилалие ки дар шаҳри душанбе соли 2016 гузашт ба муносибати наврӯзи умумиҷаҳонӣ як сухани ҷавобӣ гуфтанд. гуфтанд ки ман шоиронро дӯст медорам. ман дар паҳлӯи раиси иттифоқи нависандагони ҷумҳурии қирғизистон акбар ризқулов шишта будам. вай тарафи ман гашта гуфт ки шумо хушбахттарин миллатед ки сарвари давлати шумо шоирон адибонашро дӯст медорад. ва баръакс ин дар ҷумҳурии мо гуфт, раиси ҷумҳури мо бинои иттифоқи нависандагона аз дасти мо кашида гирифта моликияти шахсии худаш кард. ана тафовута бинед аз куҷо то куҷо аст. имрӯз мо дар маҳфиле иштирок дорем ки як ҷавон, як фарзанди мо бо сухан сару кор гирифтааст. ман суҳбатҳои хоса бо Шавкат Мавлон доштам. нависандаи шинохтаи мо Дадахон Эгамзод ин каса бо ман шинос карда буданд, чандин сол пеш буд. ва мо суҳбатҳои хоса доштем, тавсияҳои худма додам, хоҳиш кардам ва гумон мекунам ки қадам ба қадам вақте ки имрӯз ин маҳфила мебинаму вақто ки ба эҷодиёти ӯ рӯ меорам, мебинам ки як қадам ё ним қадам ҳам бошад пеш рафтаанд. бояд ҳамин хел бошад. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд. албатта бояд ҳамеша аз устодон сабақ гиранд, бояд дар такопу бошанд, ба классикони мо рӯ биёранд. ҳамеша бояд ки дар мутолиаи ҳамун китобҳои кӯҳнаву нав бошанд. хоб ва бовариам дорам ки дар оянда вай мақому манзалаи суханро ба фаҳмишаш рафта бо масъулияти баланди инсонӣ нисбати сухан рафтор мекунанд. аз ин ман боварӣ дорам.
خب ای راه به سرمنزل امید سفر کن، ای راه به سرمنزل امید سفر کن، ای آه برو بر دل افلاک اثر کن. ای گردش پیمانه بگردان سر ما را دم از گردش ایام خبر کن. دنیا همه از مکر و حیل پر بشد سراپا، ای مرد خدا رسم ورا زیر و زبر کن. مسئولیت دیگر هم داریم که از نام اتفاق نویسنده و بعضی توفه و نشانهایی است که با صاحب جشن بسپاریم و زیاده از این یک شاعر دیگر هم داریم که وای با عضویت اتفاق نویسنده ها قبول گشته است و من میخواهم که در حضور شما همون شهادت نامه این کس هم سپارم. سیف الله خان قاری خانوف اگر همینجا حضور داشته باشند میخوام بسنه برایم. ناگفته نماند که برادر این کس عادل اکرام که حاضر در شهر تاشکند فعالیت میکنند، مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی را از زبان فارسی به زبان ازبکی حتی ترجمه کرده‌اند. از نام رئیس اتفاق نویسنده ها موصوف برای همکاری های سودمند، توجه خاصه به اهل ادب، دستگیری قلمکشان جوان و ترغیب به کتاب و معرفت آموزی با همین سپاسنامه سرفراز گردانده می شوند. مولانوف شفقت ادیب، روزنامه‌نگار، مؤلف کتاب‌های بوستان شکوفان و دانایک و پختیک برای دستاوردهای نظررس ایجادی، ترغیب دستاوردهای زمان استقلال دولتی و مساعدت به رشد ادبیات و پوبلیسیستیکا سرفراز گردانیده می شود. این هم از نام رئیس اتفاق نویسنده ها نظام قاسمی. صبحان یادگاری برای دستاوردهای نظررس ایجادی، ترغیب دستاوردهای زمان استقلال دولتی و مساعدت به رشد ادبیات سرفراز گردانده می شوند. سپاسنامه اتفاق نویسندگان. رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیل‌زاده با یادآوری از فعالیت ایجادی این شخص فرهنگی و شاعری با استعداد تاکید داشت که در حیات جامعه علالخصوص در حیات اجتماعی و فرهنگی هر خلق و ملت‌های مختلف عالم علم و معرفت نقش اساسی دارد. محض دانش و هنر میراث علمی و معنوی ایجاد نموده این قبیل نفران برای رشد و نموی دولت‌ها مساعدت کرده است. تاجیکان نیز با بزرگان و ابرمردان افتخار و سربلندی دارند. ما بسیار افتخار داریم که امروز در قطار ادیبان، روزنامه‌نگار و شاعری وطندوست و خویشتنشناس شفقت مولان را نام میگیریم. درود و شادمانی نثارتان مردم سربلند، پرشرف، پرهنر، پرادب و پرگنج اسفرامرز. از دل تاجیکستان صاحب استقلال، شهر دوشنبه نازنین، سلام‌های گرم و پر از مهر و محبت ایجادکاران کشور را به شما آورده ایم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه تاکید میکنند که تاجیکان ملتی تمدن ساز بودند، هستند و میمانند. هر محفل فرهنگی که در این کشور صاحب استقلال همه روزه دایر میگردد نشان از آن است که وارثان فرهنگی بلند، فرهنگی باستانی
امروز در سراسر کشور با ترغیب و تشویق دستاوردهای زمان استقلال مشغولند و فرهنگ ما عمر جاوید دارد. در هوای روزهایی که امروز در پایتخت کشورمان امروزها تمام سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع جمع آمدند و از تاجیکستان همچون کشوری مبتکر تشبث‌های بزرگ، کشوری فرهنگی، کشوری که در آن صلح و امانی و آسایشتگی هست یادآور می‌شوند. و امروز این محفل در اسفره در یک شهر باستانی، کشوری باستانی دایر می‌گردد. من برادر گرامی شفقت مولان را که سببگار گرد آمدن این قدر چهره‌های فرهنگی شدند، سببگار با هم آمدن سابقه‌داران عزیز ما، استادان گرامی ما شدند که موی سر خویش را آنها برای پیشرفت این دیار صرف کردند. یک خرسک به خاطر همه آنهایی که زندگی خود را صرف پیشرفت معارف فرهنگ کردند. تشکر به شما که اینها را گرد آوردید. تشکر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره که مساعدت کردند و همه آنها عزیزانی که اینجا سخنرانی کردند و سخنرانی میکنند. من از نام ریاست اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، استاد عزیز و برادر گرامیمان عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شفقت مولان را با برگزاری این محفل فرهنگیشان شادباش میگویم و برایتان یک شعر میخوانم. شعر از استاد غفار میرزا. تاجیکم من، افتخارم از گذشته با دم شمشیر نیست. افتخارم تاختن نه، سوختن نه، غارت و تسخیر نیست. سه جهازم بود از روز ازل در روزگار، سه سلاح زندگانی، خامه و نای و سپار. تاجیکم من، نیست پیدا ساحلی تاریخی من، نیست پیدا ابتدای رشه‌ای من، بیخی من. دیر و دورم لیک کردار ز اجدادان من صادر نشد، کان خجل دارد مرا در دیده دوران من. تاجیکم من، در میان آتش و خون من نمیدادم ز دست، خاک پاشی صلحجویی شاعری خویش را. دشمنم مجبور میشد یاد گیرد لفظی من، تا به شعر من بپوشد جاهلی خویش را. من اسیر و ظالمی من از اسیر خویشتن، درس دهقانی و تاریخ و تمدن میگرفت. پای در زولانه بودم لیک با تدبیر حق، هند و چین را شهرتم به جنگ و به خون میگرفت. تاجیکم من، کهنه بنیادم که از هر ریشه‌ام ملت خلق به دنیا آمد و شد مستقل. نوده های و خدره هایم یاد خویشی میکنند، از خلیج فارس تا پامیر تا دریای نیل. تاجیکم من. تاجیکستان به پیش. راهبر محفل علمی و ادبی سخنوران فبرخان امان الله، رئیس جماعت دهات وارو مهرنیسا رحمت و همچنین به یک نفر دیگری که در چند دقیقه ما کمپاریس ادبی موسیقی اونها را گوش کردیم، معلمه عزیز دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر اسفره گلچهره رحیم‌آباد. رحمتی کلان استاد، من پیش از همه مهمانان عالی قدر می‌ندار که با رهبری استاد بزرگ
علی اکبر عبداللهیف، دیرکتوری خزینه ادبی اتفاق نویسندگان و استاد زینت الله اسماعیل زاده رئیسی اتفاق ژورنالیستان و اکی عزیز اسکندر ناصری دیرکتوری بلاغت که بسیار کتاب‌های زیبای چاپ میکنند. از همه قلمکشان خواهش که همین قصد اگر چاپ کنیم فایده میبریم. من شب میمانه نمانده واروخی بیشتاسا بردیم. استاد علی اکبر هنگامی خیستن گفتن که باور کنید واروخ بیشتاسا بوده است، من اکن نسترینی هم نقش شد گفتن. بار دیگه استاد خوش آمدید. واروخ اسفر مرز برای شمایان همه وقت خیر مقدم میگوید. سلامت باشید. شاعران ادیبه خوجنده اسمت الله عبدالله، جمالالدین شاه حسنов، ادیبان عبدالحمید جورایف، دادخان ایگمزاد صبحان یادگاری برآمد نموده از جمله تاکید داشتند که شفقت مولان در ایجادیاتش عنعنه‌های رنگین ادبیات تاجیک را دوام داده، در اشعار پرجاذبه‌اش زیبایی‌های ناتکرار وطن، افتخار ملت تمدن آفر، آدم و آدمگری، نیکی، محبت و صداقت، آرمان‌های باطنی انسان صاحب معرفت و خودآگاه را بر رشته تصویر میکشد. او همچون عضو فعال اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در ترغیب غایه‌های سیاست امروزی دولت و حکومت پیوسته کوشش به خرج داده با اثرهای پرمضمون و جالب و تازه ایجاد خود در دل هزارها خوانندگان و شاگردان جا گرفته است. دکانی فاکولته موسیقی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان، لورت آزمون‌های بین‌المللی و جمهوریوی، برنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، برهانوف منوچیر چند روزها پیش با شعرهای شفقت مولان با آهنگ بستند و این لحظه نخستین شنونده شما هستید که آن را پیشکش میکنند. مرحبا. با این وطنم روز و شبان خوشحالم، تا جان دارم ای بنامیان می بالم. من ناله ندارم زی همه مش و کماشی، این خاکی وطن با چشمی خود می نالم. این خاکی وطن با چشمی خود می مالم. کسی عاقل ز خود غافل نباشد، اگر غافل بود عاقل نباشد. اگر نادان ز خود دانا تراشد، از او بدتر یک جاهل نباشد.
انسان زبانی خود نبندد چو انسانی ناکامل نباشد کلیدی دل اگر اندر زبان استی زبانی بد کلیدی دل نباشد زبانی بد کلیدی دل نباشد اگر خوشبختی خواهی علم آموز اگر خوشبختی خواهی علم آموز که در دانش یک مشکل نباشد مرادت شادی باشد غم میاور مرادت شادی باشد غم میاور کی غم را غیر غم حاصل نباشد کی غم را غیر غم حاصل نباشد کسی عاقل ز خود غافل نباشد سلامت باشم. هزار رحمت کلان. من اگرچنده همه روزم روز فلک است، من میخواهم همه شما را بر روز عیدی فلک تبریک کرده همین گلدسته استاد بسپارم. با منوچهر برهانوف نیز اظهار سپاس و تشکر میگوییم و واقعا سپاسگزار هستیم که توانستند که یک آهنگ خیلی خوبه برای شما پیشکش کرده باشند. و حالا از یکی از صنعتکاران شناخته شهر اسفر معراج‌الدین مجیدوف خواهش میکنیم که یک سرود نوبتی خویش را از شعرهای شوکت مولان منظور شما کرده باشند. مرحمت. ای دوست بیمان خانه ای نامرد بسوزد ناآدم و سنگین دلی بی درد بسوزد با حیله و نیرنگ کند چاه به مردم خود آید و در زیر چهی سرد بسوزد خود آید و در زیر چهی سرد بسوزد دارد بسر اندیشه باطل که شب و روز خواهد همگان خدمتی بیموز نمایند بدرو و سیاه کار بود گرچه چنین کس درها طلب پیش قدم هاش کشایند درها طلب پیش قدم هاش کشایند حق جای بود او به زبالک
هر کاری نکو نقشه ای ویران حق جوی بود او به زبالک دلش تار دارد سری هر کاری نکو نقشه ای ویران خوشحال شود از بدی ای کرده به مردم هرگاه ببرد از پی خود یک سری نادان خوشحال شود از بدی ای کرده به مردم هرگاه ببرد از پی خود یک سری نادان ای دوست بیمان خانه ای نامرد بسوزد نا آدم و سنگین دلی بی درد بسوزد با حیله و نیرنگ کند چاه به مردم خود آید و در زیر چهی سرد بسوزد خود آید و در زیر چهی سرد بسوزد. هزار رحمت. سوارنگار حدیثم ولی بر آن صورت که جان برو نتوانم نهاد ننگارم. باعث افتخار من و باعث خوشبختی من هست که در اسفرامرز باستانی در این شهر قدیمی فرهنگ تاجیکان امروز آمدم با شرف بزم شعر شاعر شوکت مولان. سالهاست که با اشعار شوکت مولان آشنایی داریم و موضوع ایجادیاتشان اساساً ایمانی وطنداری، عشق و ارادت و اخلاص به انسان و تربیت انسان، شکر وطن و به مثل این موضوع ها را فرا میگیرد. ما سالها از ایجادیاتشان آشنایی داریم و امروز بسیار یک بزمی با شکوه ایجادیات شوکت مولان برگزار شده ایستاده است. من بسیار خرسندم که در این محفل شرکت می‌ورزم. شعر نتیجه عالی ترین شعور است و انسانی که شاعر هست انسانی است که بالاتر از انسان و در برابر فرشته ها قرار می‌گیرد. چنان که میگویند شاعری هم وارث پیغمبری است، یا میگویند غمی ملت از دل شاعر میگذرد. رسالت شاعری و رسالت شعر انسان سازی است. من با شاعری محترم شوکت مولان آرزوی آن را دارم که ایجادیات ماندگارشان همیشه در کنار عشق و اخلاص و ارادت مردم قرار داشته باشد، ایجادیاتشان بیخزان و گلفشان باشد. با مردم شریف اسفره آرزوی آن دارم که تاجیکستان عزیز ما و اسفره زیبای ما همیشه پروازگاه کبوتران صلح و امنیت باشد و مردم همیشه در رفاه و امنیت، در موفقیت های در سعادت زندگی کامران داشته باشند. امروز برای هر یک ما اهل قلم سخنوران اسفره روز نیکو فراموش نشونده است، زیرا که در قصر فرهنگ شهر اسفره شب ایجادی ادیب شاعر توانا شوکت مولان برگزار می گردد. وقتی کس به نوشته های شوکت جان نظر می کند، از هر یک سطر آن، از هر یک مصرع های آن بوی وطن، زیبایی دیار، تاجیکستان عزیز، مهر و محبت، صداقت و وفاداری می آید. وقتی که با چندی از نوشته های آن آشنایی پیدا کردم، این گواه آن است که مؤلف به زندگی با چشمان دل نظر می کند، آن را همه طرفه می آموزد و تجربه بای دارد. ما اهل قلمی اسفرامرز و شوکت جان برای کامیابی های بی‌نظیر آرزو کردم در کارهای من بعدی ایجادیش دستاوردهای تازه و تازه را تمنا داریم. مگر عیب است جان بخشی وطن را، دریغ گر نباشد جان و تن را. زی بحر صلح و فردای درخشان، رها سازی تو غمهای کهن را. چنانم دوست داشتن افتخار است، همه این دشت و این کوه و دمن را. مقدس دار عمر آب و خاکش،
مکانی لاله باغی نسترن را. گرامیتر نباشد در دو عالم، مقدس دارمش نامی وطن را. البته تمام قرنها نام وطن برای هر یکی ما عزیز است، معتبر است و ما خیلی خوب میدونیم که این دولت صاحب استقلال تاجیکستان با تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تا همه روزهای مبارک آمده رسیدیم و باید به قدری هر یک ذره خاکی پاک خویش رسیم. اما با صد افسوس امروز در بعضی گوشه و کنارها یافت میشوند کورنمکان، ناخلفان، ناریزایانی که نسبت این دولت و حکومت پای بر جای ما، نسبت میهن عزیز ما سنگ اندازی میکنند که رویتشان نفرت آور است و ما باوری کامل داریم که این خیانتکاران ملت در کجای نباشند هیچگاه به مراد و مقصد نهایی خیش نخواهد رسید. زیرا هر کس زی وطن ناله کند کور شود، آید به سرش بلا و بدمور شود. گر ضد وطن به گفتی بیگانه رود، جسمش نه به گور بیرون از گور شود. البته وقتی که شبکه‌های اجتماعی من باوری کامل دارم که همه اینجا نشستگی ها بسیار داخل می شوند، چه شبکه‌های اجتماعی فیسبوک باشد، یوتیوب باشد یا تیک تاک، باوری کامل دارم که به این خیانتکاران ملت باید که همه یکتن و یک جان جوابهای سزاوار باید داد. ولی افسوس که کمچخیل شماره ما کمتر، همین به بیداری طلب میکند وطن. باید همه بیدار باشیم، باید از یک زبان سخن براریم. انا اکنون گاهی در تیک تاک ها بلاگران یافت می شوند که فرسخ ها از نام انسانی دور، عموماً فرهنگ، مدنیت، آداب از کوچی انسانی نگذشته‌اند، ولی وقتی برنامه پشتشان می پرتایند تماشابینان چنان زیادند که هزارها نفر. ولی من روحاً از آن میکشم وقتی که برنامه های خزینه طلایی، رادیوشنوانی خزینه طلایی که گفتارهای بزرگان میدهد، از آن جمله چهره‌های ماندگار از کتاب‌های پیشوای معظم ملت سخن می رود. من خیلی با دیدم فروغ صوفی دانایی کتاب است. همین کاری که محترم پیشوای ملت تشکیل کرده اند بعدی 10 ساله ها الکه حاصل خودش را می دهد. من باوری کامل دارم که بعدی 10 ساله ها باز رودکی و فردوسی و سینای و بیدل و حافظ و بازار صابر و لایق دیگرها البته پیدا می شوند. همین خود از خود فکر کنید، وقتی که همین برنامه های خزینه طلایی چهره ماندگار می درم، از همین 5 نفر تا 200 نفر تماشابین اقلا همون لایک پوچکاشون هم نمیمونند. نباید ما این خیل شویم. برای ما غذای معنوی انا همین برنامه ها می دهد. بسیارتر ما این برنامه ها داده شویم. بیایید خود ببینید که همین پریزیدنت های دنیا کدام پریزیدنت ما دیدیم که ملتش به خلقش به رایگان کتاب تقسیم کرده باشد یا دروغ میگویم؟ این افتخاری ما است. من به نزدیک سالهای گذشته کتابی قهرمان تاجیکستان باباجان غفورов، علامه باباجان غفورov، من همین سال سر کرده شاعری بزرگترین تاجیک حکیم فردوسی کتاب‌های شاهنامه تقسیم شده ایستاده است. ما باید به قدری گذشتگان خود رسیم. ما باید ذره خاک وطن قدرش برسیدن ما در کار. وقتی که هر یکی ما خودشناس میشویم، خودشناس البته من میدونم همه میدونند، لیکن بعضی ها هستن که ممکن هم فهموندن در کار. من همچون روانشناس میگویم ظاهر به همه معلوم، ظاهر است، لیکن شناخت باطن از همه دشوار است. برای آنکه باطن شناس
انسان شود اول خودشناس باید شد. وقتی که خودشناس می شوید خود از خود وطن هم دوست می دارید. وطن چیست؟ وطن همین جای نشستی ما، جایی که خانه دسترخوان انداخته یک پیاله چای می نوشید، همون خرکی کوچه که برامده بیگایان میشینید، در همون کوچه ها قدم میزنید. آن همین وطن ما است. وظیفه ما چی؟ وظیفه ما همین وطن آباد کردن، تازه نگاه داشتن، در حقش سخنی بد نگفتن. میخواستم یک چند در همین دور و زمان ها همین عقل و خرد، صاحب خردی برای ملت تاجیک خیلی قیمت می‌استاد. همین چیزها بود که ما تا همه روزها آمده رسیدیم. من میخوام چند شعرهای با عقل و خرد بخشیده خودم را برای همین شمایان شنوندگان رسانم. خردمند کیست؟ خردمند آن که عمر همدم و همراز ما باشد، همیشه دور از کردار بد دمساز ما باشد، وجودی پاک او گنجینه کلی نکویی ها، حکیم و عاقل و دانا سخن پرداز ما باشد، به گفتارش نرنجاند دل او مهر پردازد، شناسد خویش و هم اسرارداری راز ما باشد، چشیده گرم و سردی های دنیا را به راه همیشه همراه و همراز و هم آوای ما باشد، همیشه راست قول و راستگو و راست بنیاد به سوی جاویدانه بلکه هم پرواز ما باشد. سخن، البته این سخن رولی بزرگ می بازد، نباید از خاطر فراموش کرد که هر یک سخنی که از زبان ما می براید و سخن هیچ جا نمی رد، این متریه و می استد. برای همین ما کوشش کنیم که بسیارتر فکرهای نگاتیو گرفته پرتافته خود به یک فکرهای مثبت سازیم، از خود فکر و خیالات های منفی گرفته پرتاییم. رحمت من امروز برادری من اومده یعنی من به استادن که همین خیلی یک محفلی زیبا گذشته استاده است. برای همین هر کس باید چی خور چی کلان همدیگریه باید دستگیری کنیم، راهی درست نشان دهیم. هر یک سخنی که بر زبان می آید، هر یک سخنی که بر زبان می آید گر فکر کنی زی مغز جان می آید، فایده بری اگر نگویی هرزه، از هرزه سخن بیش زیان می آید، بالیده کند روحی کسان جان سخن، سنجیده بگو که شهد جان می آید، خوشگویی بکن بشو عزیزی همگان، بدگویی نکن که عمر خزان می آید، هرگز نرود زخم سخن از دلی کس، خوشگویی کنی جان جهان می آید. در برابر همین در برابر ردیف وطن مادر از همه چیزی باز مقدسترین و بزرگ است. هر یکی ما همینجا نشسته ها مادر داریم، پدر داریم. وقتی که والدین خدا کدام فرزند احترام میکند البته به مراد و مقصد نیکش میرسد. صد افسوس منم مادری رحمتی من از دست دادم. خیر با کدام کوچه نباشد من کلان کردن، شکر که امروز من ما همین خیر روزهای نیک برسیدیم. همه باید کسی نباشد بعد از سری پدر و مادر باید افسوس نخورد. افسوس همه میخورد، بگذار افسوسی شیرین باشد. لیکن بعضی فرزندای ناخلف هم زیادن که نسبت والدین خود بی‌حرمتی میکنند. برای همین سری تعظیم فرود میارم به همه که مادران بودن که ما کلان شدیم، همین زنها هستن که ما به همین وای رسیدیم. من اگر فرض کردیم همسرم نمی بود منم همین روز به نمی رسیدم. تشکر بیان میکنم به همه زنهای مادران و همسران. مادری من خوش کلام و خوش بیان و خوش زبان بود. مشتی پرک همگوی و عاقل بر سرم خوب سایبان بود. در همه پست و بلندی
یا که در گرمی و سردی مردسام طاقت پذیر و با وفا و مهربان بود. شکوه‌اش را یاد دارم، از کم و بیشی حیاتش خاکسار و نازبردار، از بزرگی بیکران بود. این دلی بیچاره هم سوزد زناگه رفتن او، 100 دریغا رازدانم قلبها را باغبان بود. چاره دیگر ندارم، چاره سازا چاره هم کن. هر دعای فیضبارش فیض عمر و قلب و جان بود. میخورم خون دلم را بهر هر یک اشتباهم. مادرم بخشنده بود و جان ما هم در امان بود. سلامت باشید استاد مرحوم. تشکر شفقت جان. ما در برابر آنکه شعرهای شفقت مولان را گوش کنیم، بعضا میهمانا هستند به احترام شفقت مولان و احترام حوزه ادبی شهر اصفهان آمدند تا سخنی گفته باشند و من این لحظه میخواهم سخن نوبتی را به بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، استاد ددخان ایگمزاد، استاد عبدالحمید جورایف و شاعره خیلی شناخته تاجیکستان عزیز ما ادیبه خوجندی داده باشیم. مرحمت. سخن گفته شد، گفتنی هم نماند. من از گفته خواهم یکی با تو راند. سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغی دانش همه روفتند. اگر بر درختی برو من جای، نیابم که هستم از این بیش رای. کسی کو شود زیر نخلی بلند، همان سایز و باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختند، بری شاخیان سروی سایه افکن. بیمانم یکی نامه یادگار، از آن نامه نامور شهریار. این بیت هایی که خواندم از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. باعث افتخار ما است که ما در یک زمان زندگی میکنیم که به شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سیاستمدار نادر جهانی که در عالم شناسنامه ملت تاجیک هستند، محترم امام علی رحمان زندگی میکنیم. در تمام قرنهای تاریخ بشر زمان طلایی و زمان گلگل شکفت ادبیات و علم و هنر پیش از همه و راهبری دولت و دولتداری راهبری دولت ارتباط داشته است. در هر زمانی که شاهان عدالت پیشه بودند، فرزانه بودند، علم و فرهنگ و ادبیات گلگل شکفته است. شکر خدا که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان و شرافت پیشوای معظم ملت، ادبیات ما، علم و فرهنگ ما روز ترقیات و گلفشانی روز افزون دارد. امروز باعث افتخار است که ما در اصفهان باستانی در یکی از مرکزهای فرهنگی و علمی تاریخی تاجیکستان قرار داریم و برادری ارجمند ما، شاعر وطن سرا، شاعر وحدت سرا، شاعر جسوری که از سیاست دولت دستگیری میکنند، سیاست دولت را ترغیب میکنند و دلیر و شجاع و یک روح هستند شرکت داریم. من پیش از همه به مادر فرزانه شفقت مولان عرض سپاس می نمایم که فرزندان خود را در کمال فرهنگ، در کمال تربیت عالی به کمال رسانیدند. شفقت مولان یکی از شاعران معروف در حدود تاجیکستان می باشند که ما بر وقت به اشعارشان و نوشته هایشان آشنایی داشتیم و همچنین روز به کارگاه ما یک مردی بسیار خاکسار و نورانی آمدند با دفترهای شعر و 10 دفتر شعر داشتند. اون شعرها را استاد اعظم خجسته، استاد آذرخش از نظر گذرانیدند و من هم دیدم و در حیرت شدم که چرا این یک شاعری که 10 دفتر شعر دارد که برابر یک دیوان شاید باشد
تا امروز ما نمیدونیم. یعنی با چنین کمال خاکساری شتاب نکردند که اشعار خود را بررسی کنند. برادری شوکت مولان، حسن مولان هم یکی از شاعران بسیار کامل هستند که شعر بی نقصان میگویند و اشعارشان ایمانی وطنداری، مهری مادر، عشق و عرفان و ارادت را کنار هم میگیرد. من امروز به شوکت مولان، به این شاعر محترم، کتابی دادرشان، شاعری بسیار توانا حسن مولان را که نسخه اولینش را آوردیم هدیه میکنم. کتاب صحیفه اولی کتاب با شکرگزاری از جناب عالی محترم امام علی رحمان آغاز می شود. همچنین استاد حسن مولان با یک شعر خود بخشیده به مادر فرزانه پیشوای ملت در آزمون مادر جمهوریت شرکت ورزیده بودند و افتخارنامه را صاحب شده بودند که در این کتاب هست. من این کتاب را با کمال افتخار به شاعر حسن مولان هدیه میکنم. سلامت باشید. تشکری زیاد. معلم جان هزار رحمت. شما تمام تاجیکستان احترام میکند. من خیلی خوشبخت که من کتاب برادر عزیز من حسن مولان تحفه گران آمدید. خیر، رحمت به شما. سلامت باشید. سلام و درود صمیمی پر از مهر و محبت نثارتان باد اشتراکچیان محفل امروزه. همین بین شاعران و نویسندگان تاجیکستان با اگر دو تا آدمی خوشرو باشد، اگر یکمش منو دویمش نمی شوکت جان. این کسی روزی تولدشان 1 اپریل، لیکن همه ژانرها و هنر خود را نشان میدهند. من شعر می نویسن، حکایه، پوبلیسیستی، همه جان. اکنون حج سر کردن. 1 اپریل روزی خنده. باید که شما بیشتر حج نویسید. من این دادخانی اگمزادم 1 اپریل به تولد شدگی. باور کنتون مهنده حج نویسا انگوش شمارند. لیکن شما باید برابری انیمین دادخان در میدان حج هنر خود را نشان دهید. من در کتابی که به قریبی شما برآوردید با نام بستان شکوفان، اول من هجویه های خوندم. هجویه ها بسیار نقص. من همین شوکت جان که بسیار دوستی دیرینه اینه بینید. امروز سینه‌شان به 68 قدم 58 به برآمدگی. یگان کس نمیگوید که همین آدم 58 برآمده افته. برای چی؟ اگر زن غمخور باشد، اگر مرد هیچ وقت پیر نمیشه. اگر مرد هم نسبت زن غمخور باشد، اگر زن هم پیر نمیشود. اگر حاضر هر دوشون زن و شوهر یک جا مانید، اگر خود کلینی داماتی نپناه بوییم و حاضر سردی یار کریم ما میتونیم خانه بخت بگذل کنیم. و من چنانه که در بالا قید کردم، من با شوکت جان یک شناسی دیرینه هستم. دوستان هر شب و هر روز سلامت باشید. امروز بهزیدی روز سلامت باشید. با امیدی همانه که به فردا نگرید، چون رسد صبح چون امروز سلامت باشید. سلامتی، سربلندی، نیکنامی، دل شاد، خانه آباد نصیبی هر یکی ما و شما باد و به شما دوستی عزیز سلامتی و پروازهای بلندی ایجادی آرزو میکنیم. شوکت جان، من هم تو طالا رو میبینم، هم پیرای بنور شتیان و اهل ادب، اهل ایجاد، دل و جیگری اسفره همه جو شتیان. هم دیروز هم امروز هم فردای اسفره شتیان که همین که خیلی کار خوب کردید، محفل نقد تشکیل کردید. من سخنورانی اسفره کنی شما آفرین. انا این چیزا، این حقیقت به زیب اسفره. این معنیش همین که وارثان ارزنده مولانا سیف الدین اصفهانی شما هستید، از جمله شما هستید. درباره شوکت جان گپ بیچار گفتن، همین گپاشون درست،
خیر کن وایمش باشد 1% زیادتر شد، لیکن درست من یک تا خواهش مای چیزای شوکت جان من قریب همشه با دقت میخونم، همه کارهای دوام میتید همشه. شما شوکت، لیکن من شوکت میگم برای اینکه کلمه شوق دارد. تیر محصولی شوکت از همون شوق است. خدا شوقتان زیاد کند، آبروتان زیاد کند. همین یکی از قلمکشای ناموری واروق، قلمکشای ناموری اسفره، الحال قلمکشای ناموری سوخت هستید. باز هم بلندتر برای کامیاب باشید. سلامت باشید. برای احترام بار دیگر تشکر میگم، سپاسگزار هستم. و این لحظه یکی از هنرمندان شناخته اهل اسفرامرز، کرامت الله غفوروف، منظور شما یک سرود از شعرهای شفقت مولان منظور شما میکند. سرود با رقصش مرحمت تماشا کنید. یاد آرم روزی سختی وطن، جنگی بیمانی و لختی وطن. یاد آرم روزی سختی وطن، جنگی بیمانی و لختی وطن. اشک ریزد از دو چشمانی ترم، از همه آن روزی قحطی وطن. اشک ریزد از دو چشمانی ترم، از همه آن روزی قحطی وطن. پیشوای قهرمانی ملتم، پیشوای رهنمای ملتم. دولتی بشکسته و پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم. دولتی بشکسته و پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم. شکری روزی نیکی بوده است، خنده و شادی و مهری بوده است. رحمی تاجیک را خوردی از دان پاک، بهر خلق ما ملی رحمان داد. رحمی تاجیک را خوردی از دان پاک، بهر خلق ما ملی رحمان داد. پیشوای قهرمانی ملتم، پیشوای رهنمای ملتم. دولتی بشکسته و پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم. دولتی بشکسته و پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم. ملک مرا چون بهشت آباد کرد، صلح و وحدت بهر ما اهدا کرد. زنده بادا نام پیشوا تا ابد، تاجیکان را سر بلند و شاد کرد. پیشوای قهرمانی ملتم، پیشوای رهنمای ملتم. دولتی بشکسته و پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم. دولتی بشکسته و
پاش خورده را جمع کرد و جان بخشید بر تنم پیشوای جان سپاری ملتم. شرافت استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان، تینجی، صلح، آبادکاری و بنیادکاری و سازندگی در وطن عزیز ما تاجیکستان است که آسمان آن صاف است و شهروندان آن با روی سرخ و سری بلند در زیر لوای تاجیکستان عزیز ما سربلندانه زندگی میکنند و همین غمخواری و شرافت است که شهروندان آن در برابر زندگی خیلی خوب و آسایشته قلم به دست گرفته سرود و ترانه ها، شعر و داستان ها و حکایه های خیلی دلچسب ایجاد میکنند. از جمله چنین ایجادکاران زمان استقلالیت در حوزه ادبی شهر اسفره باستانی یکی از شاعران توانا، ادیب خیلی شناخته، روزنامه‌نگار، روانشناس، برادر و دوست عزیز ما شوکت مولان است. شوکت مولان در ژانر هم شعر و ترانه ها و هم حکایه و ترانه های عبرت بخش الکی در دل دوده مردم جا گرفته است و او تا امروز بیش از 8 کتاب های علاهیده را چاپ کرده است و آن همیشه در زیر توجه خوانندگان عزیز است و امید میکنیم که شوکت مولان که در این فضای تاجیکستان با شکرگزاری از وطن عزیز باز بهترین شعر و داستانهای خیش را ایجاد میکند و به شوکت مولان در این کار تنها موفقیت و قلم سبز اندر سبز را تمنا میکنم. شوکت مولان از زمره آن ادیبان است که با اسلوبی به خود خاص وارد ادبیات شده است. اشعار شعریش ترنمگری، وحدت، استقلال، مادر، زبان می باشد. شعرهای بچگانش شخص را به عالم کودکی می برد. سخنریزی‌هایش پر از پند و حکمت بوده، فلسفه زندگی در آن جای کرده شده است. حکایه‌هایش واقعی بوده، از زندگی امروزی مردم گرفته شده است. شوکت مولان بغیر از آنکه ادیب است، همچون روزنامه‌نگار در جمهوری شناخته شده است. این چنین شوکت مولان فرهنگی بوده، در تمام چهارگانه‌های فرهنگی فعالانه اشتراک می‌کند و یکی از ایدئولوژی‌های بسیار هم با قوتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میباشد که برنامه حزب را عملی می‌سازد. کم کسانی هستند که در چند ساحه فعالیت کرده موفق میشن، ولی شوکت مولان در همین این ساحه‌های نام برده موفق شده است و شوکت مولان در فعالیت آیندهش برباری‌ها می‌خواهد. درباره شوکت مولان گویم بسیار گپی زیاد میشد. من آدیتر کار میگم که این زمان با در این زمان گویم یک دوستی نزدیک، دوستی فداکار، دوستی جونی. اصلا دوستش من همیشه شوکت مولان میبینم. بسیار راستقال، راستگو. همین دوستی باشد که بیاد و همین روتون و عیبتون و ویتون گفت. شوکت مولان این همیخیل انسان. این همیخیل ویش من بینهایت همین قیمت میگیرم. شوکت مولان که هنوز ولی شناسایی ما از دوره که یک دسته سازی آوازی سامان تشکیل کرده بودیم، شما خودتون یادتون از اون روز اولش قطعی همراه بودیم. از همونجا من این برادر به دلم خیلی نزدیک گرفتم. لیکن اون وقت اینقدر اینهای نوشتجاتش نبود. لیکن از کجا خدا داده است این مردک با این هر یک چیز هر کس به نمیتید. یک شعرهای عجایب، قصه های عجایب، حکایه های عجایب اینقدر روی کتاب آورده است. من حیران موندم.
بار دیگر ما گفتم شوکت جان آفرین قند زن خدا کند که ایجادیاتت همیشه باز زیادت شود. یک چیز از شوکت جان خواهش کردم که شوکت جان اینقدر حوزه شاعر و ادیبا بسیار همین چی میشد که همین برای بچه ها هم میدک ها هم یک شعر و حکایه ها شود. گم باور کنید سخن از همین نمانده برای بچه ها یک کتابچه شعر هم برآورد. یک روز آمده گفت که عبدالرشید منم موافقی گپ شما کتابچه برای بچه ها قند و اصلی بابا. بسیار همین شعرهای صمیمی عادی روان ساده بسیار خرسند شدم. همون کتابچه گرفته بچه‌ها طلبه‌ها دادم. طلبه‌ها همون چیز بینت خوش رو قبول کردن. عجیب شد که وعده دادن که با آینده همین خیلی حکایه ها با بسیار میشد. همین اقدام من بسیار خواهش میکردم که دیگر شاعر و نویسنده هایم ادیبایم همین درباره بچه‌ها بیشتر حکایه ها نویسند شعر ها نویسند چون که همین چیز از بچه ها نمیرسد. همین اقدام شوکت و هایم پیش خود کنند به نهایت کار بهتری میشه. دور از وطن و خانه و رنج و عذابم از دوری خسته کنون دیده پرابم در شهری غریبی دیلکم تنگ شب و روز گویا همه چی در نظرم مثلی سرابم مسافرم مسافر 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 نورانی مادر یا خنده و دل سوزی بیچاره خواهر با دیده چار از تو چو فرزند براهم غم کرده گلگیر و رود و شیمن سر مسافرم مسافر 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 هزار مشکل جان برای همین قدر احترام کرده آمدنتون.
واقعا شاعر شیرین کلام شفقت مولان یکی از ادیبان خوش سلیقه روزنامه‌نگاری ورزیده محسوب می شود. شفقت جان اصلا آموزگار است ولی استعداد سخنوری وادارش کرده است که رو به شعر و شاعری بیارد. امروز من روز ایجادیات شاگرد ما شفقت جان مولان این کس فرزند ارجمند همصنف من ریحان خل مولان خلوف و فرزندشان. من بسیار شاد هستم که این شاگرد یک وطن دوست اصیل شعرهای نهایت وطن دوستانه می نویسند. چندین عنوانهای بلند و صاحب شده. باز امیدوارم که از این مرتبه های بلند صاحب میشن. امروز به طفیل همین اینجا تشریف آوردیم ما بسیار دوستهای نزدیک یار و برادرها هم قلم و هم نفس و هم دمهای دیدی استادیم. من چی گفتنی؟ حضرت شیخ صدیق میفرمایند که آن دوست که دیدنش بیاراید چشم به دیدنش از دیدن نیاساید چشم. مرازی برای دیدنش باید چشم ور دوست نبینی و چی کار آید چشم. ما امروز به طفیل من دوستهای عزیز چشم ما باز نور میگیرد خدا اگر خواهد. همه همین هم قلم و هم پیشه ها به صحت سلامتی عمری دراز در راه انکشاف تاجیکستان عزیز خدمت کنند. باز چی میگویم تاجیکستان به پیش. شفقت جان یکی از اعضایان فعال جمعیت علمی ادبی سخنوران اصفهان بوده. دائما در باید جوانان است. ما اگر به ایجادیات شفقت جان نظر افکنیم از ایجادیات او از کتاب‌های او که 8 دانه هستند 8 دانه هستند بوی مهر وطن و وطنداری وطن دوستی میگوید. یا خود از بس که شفقت جان در دیار کوهندیار وارخی بلندکوه جایگیر شده است و از آب روان دریاچه شوخاب اصفهان نوش جان کرده است با اون در کلان شده است. بینید می نگارد پند پیران تشنگان را آب دریا است پند و حکمت این وی دنیا از میگوید. بینید مهر و محبت او نسبت به دریاچه شوخ اصفهان خیلی زیاد است. ما از اثرهای چاپ کردی کتاب‌های چاپ کردی شفقت جان برالله حس میکنیم که او در تربیت گردانی جامعه شهروندی خیلی حسی بزرگ دارد. او در کتاب‌هایش جوانان را به وطن و وطنداری دعوت میکند که این یک در وقتی حاضره در زمان حاضره خیلی مهم است. از بس که او خود خاکسار است در اثرهایش در کتابهایش آدمان را جوانان را به خاکساری فروتنی دعوت میکند. ما از شفقت جان امیدهای کلام داریم. بینید در یک مدت کوتاه جمعیت علمی ادبی سخنوران اصفهان توانست که هم با نسل‌های کلانسال جوانان را واخواند و هم امروز بینید که ما در این قصر باشکوه بهر آن جمع آمدیم که به جوانان یکی از همین سخنوران اصفهان را معرفی کنیم و او آنها را هدایت نماید که در وطن و وطنداری در پیش باشند. بینید او وطن را با شیر مادر مانند میکند. شما اگر کتاب‌های او را گیرید درباره وطن و وطنداری 3 کتاب برآورد کنید فقط درباره وطن و وطنداری است. البته ما افتخار داریم. ما نسل کلانسال که اعضایان شورای این جمعیت علمی و ادبی سخنوران اصفهان از چنین جوانان خود افتخار داریم و دعوت به آن میکنیم که کتاب این جوان را هم در مطالعه کنیم و در عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تربیت کودک حصه‌گذار باشیم که شفقت جان در این جاده حصه‌گذاری اساسی است. من به شفقت جان چی میخواهم؟ پیش از همه تنی صحت خاطری جمع داشته باشد و او تواند که من بعد هم در این جام استوار باشد و نسل جوان را از پی خود برد. با او عمری دراز آرزومندم.
шафқати мавлон санаи 1 апрели соли 1968 дар деҳаи ворух ба дунё омадааст. хатмкардаи донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи Садриддин Айнӣ аз рӯи ихтисоси физика астрономия мебошад. Шафқатҷон дар оилаи серфарзанд дар оғӯши кӯҳҳои баланду табиати зебо аз оби зулоли чашма нӯшида, аз ҳавои атрангез шамида, дар кӯчаву пасткӯчаҳои деҳа ба воя расидааст. фаъолияти корияшро соли 1992 ба ҳайси омӯзгор оғоз намуда, навиштаҳояш дар нашрияҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ба таб расиданд. шафқати мавлон дар назм ва ҳам дар наср қуввозмоӣ намуда, то ба имрӯз 7 китоби ӯ ба дасти хонандагони нуқтасанҷ расидааст, ки дар мавзӯъҳои ватандориву хештаншиносӣ эҷод шудаанд. дар баробари корҳои эҷодӣ вай аз рӯзи хатми донишгоҳ то имрӯз ба таълиму тарбияи насли навраз машғул аст. зиёда аз 30 сол аст ки вай дар мактаб фаъолияти омӯзгорӣ дорад. узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон буда, фаъолияти босамараш бо унвонҳои аълочи маориф ва илм, фарҳанг, матбуот, дорандаи нишони сухан ва қушунҳои сарҳадӣ қадршиносӣ шудааст. аз номи ҷамъияти илмию адабии суханбарон сухани навбатиро ба устод Субҳон Ёдгорӣ, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Исматулло Абдулло ва Ҷамолиддин Шоҳасанов медиҳам. Марҳамат. хоҳарон, бародарон, устодони иззатманду олиқадр, имрӯз дар ҳақиқат сари мо аҳли диёри Исфара ба осмон расид бо шарофати сухан, бо шарофати як нафар фарзанди сарбаланди ҳамин марзу буми хоки поки Тоҷикистон. дар ҳақиқат обрӯи эътибор, ҳурмату эҳтироми Шавкатҷон кироӣ буданаш ҳамин ки ҳамин қадар одамони бузург, ҳамин қадар устодон аз шаҳри Душанбеи дилоро, аз Хуҷанди Бостонӣ ҳурмат карда ташриф оварданд. ин нишони он аст ки Шавкатҷон ҳамчун рӯзноманигор, ҳамчун шоир дар назди роҳбарияти иттифоқи журналистони Тоҷикистон, дар назди роҳбарияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳурмату эҳтиром дорам. барои ташрифатон, барои суханҳои некатон мо миннатдор ҳастем. ин баҳое ки шумо ба Шавкати Мавлон додед, баҳои умуман аҳли заҳмати Исфара, умуман зиёёни Исфара мебошанд. акнун якти дигар масъала дар бораи эҷодиёти Шавкати Мавлон, дӯсти мо суханҳои бисёр шуд. ин кас дар ҳақиқат шоир, нависанда, публицист, рӯзноманигор, лекин ҳамаша яктакара умумӣ кара ҷамъ карда гӯем, ин кас ҷавонмард ҳастанд. ҷавонмард ба маънои томаш, ҷавонмард марди ба синну сол ҳам ҷавон, лекин ба хислату хӯю, ба гуфтору рафтору пиндор ҷавонмард ҳастанд. ҷавонмардишон якта ҷавонмардӣ ин каса ман ҳамто гуфта гузаштанам ҳамин ки олиҳиммат, дастхушод. вақте ки дар ҷамоати деҳоти ворух собиқадоронро даъват карда маҷлис гурзондан ва раиси ҷамоат барои онҳо дастархони пурнозу неъмат ороста буданд, Шавкати Мавлон ба нестони роҳбарияти ҷамоат нигоҳ накарда, ман ният кардаги ҳамин пирони рӯзгордида, ҳамин собиқадорона ба сари дастархони худам бурда мешунонам. зиёфати шумо, нозу неъмати шумоёнро дафъаи дигар инҳо бо албатта ташриф меоранд, насибашон бошад мегиранд гуфта ҳамин чанд тан аъзоҳои ҳизби халқи демократӣ, чанд тан собиқадорое гирифта бурда иззату эҳтиромашонро ба ҷо оварданд. якти дигар хислати ҷавонмардишон ҳамин ки ҳамин маблағ сарф кара 8 китоб
درباره کتاب‌هاشون هم بسیار سخن‌های نقل شد. همین 8 کتاب با دوتاز با خون جگر کم کردن ها به نشر رساندن و عالی همتی و جوانمردی همین 8 کتابشون رو به طور رایگان به خواننده های مکتب های اسفر ولایت سو جمهوری تاجیکستان هم تقسیم کرده تحفه کرده دادن که این پیروی اصیلی صادق پیشوای معظم ملت بودنشان نشان میده. همین کتاب تاجیکان شاهنامه قرآن پیشوای معظم ملت تقدیم کرده ایستادن. شوکت جان هم همین کار پیروی کرده، همین عمل اجرا کرده ایستادن. من آرزو دارم که من بعد شوکت جان با دهها صدها کتاب نویسند، باز همین خیل با دل گشاد سخاوتمندانه به نورسان و جوانان به خوانندگان تقدیم کنند و با آرزوهای دلشان رسند. ما انتظار کتاب‌های نو به نو، انتظار سخن‌های نو به نوی شما هستیم شوکت جان. سلامت باشید. سلام علیکم. تشریفتان پوجستان مبارک باشد. وقتی از من خواهش کردند که طریق تلفن درباره شوکت جان ایجادیات آن کس یک سخن گویم، باور بکنید درست 3 روز است که اندیشه میکنم که کدام پهلو شد بیام. اینقدر بسیار گفتنی. خوشبختانه من اینجا مهمان ها، این حاضرین گرامیان هایی که به سخن برآمدند همان سخن های دل من گفتند. از این رو تکرار نمی کنم، اگرچه گفتنی از باب انسانگری و از باب شاعری و از باب همچون سیاستمدار بودنی شوکت جان بسیار است. فقط همین یک غزلگونه خیشم میخونم که به فکرم به همین مناسبت سازگارتر است. برای خلق مردن بهتر از زستن برای خویش. مگر شخص تبا به دوحه کردن در اعضای خویش، نشاید چشم را آینه ظاهرنما کردن، بباید ساختن آینه ها را از صفای خویش. نه هر کس را میسر می شود سیر فلک، اما خوشا سیر که گاه آفری اندر فضای خویش. رهت بگشاده بوده دوست اگر به توم دل بستم، دل مهراینت را مهر سازی در لگای خویش. بهاری پردگی دارد پسی آینه رویت، زنی که حسن خود را بیند از شرم و حیای خویش. چی رنگ است دایم از قفای زندگی رفتن، بباید تو گاه زندگی را از قفای خویش. نه هر کشورکشا بر فتح دلها قادر است ای دوست، زهی عشق که ما را میکند کشورکشای خویش. انا همین عشق با شوکت جان تمام. رحمت استاد. رحمت استاد از نام خدا، از نام کلی چارگوی هایی که در تالار اشتراک دارند، شوکت مولانا برای تشکیل این همین محفل مبارکباد میگویم و او طبع بالیده، طبع سرشار آرزومند هستم. آنچه که در دل ما بود از این پیشینه ها گفتند، فقط یک غزل کوتاه در وصف این کس میخوانم. شکوه و شوکت و قاموس دوران، شوکت مولان
میان اهل معنی طرف انسان شوکت مولانا. سخنهایش لذیذ و بینظیر و دلپذیر هستند. سخنگوی و سخنسنج و سخندان شوکت مولانا. به هر کی متکای و مبتدا باشد به هر کار بدیهی سعودیانش مرد مردان شوکت مولانا. سرودی او شمیمی بوی جوی مولیان دارد. ز اولاد بننگی آل سامان شوکت مولانا. معطر می شود از عطر شعر او دماغ کس، بود چون خیته سبزی بهاران شوکت مولانا. با بازاری دروی و بیوفا یک راه و یک روح است. ز خیلی عاطف و روشن ضمیران شوکت مولانا. ننانی بوده اندر دوستی و نه زبانی او، بورزد دوستی با قیمت جان شوکت مولانا. و پشتی سنگری پیمان خود چون رستمی زال است، چو سنگی کوه وارخ سخت پیمان شوکت مولانا. و پیش فتنه های خائنان چون کوه پابرجاست، گیرد کار از سری دستور رحمان شوکت مولانا. برغم دشمنان صلح و آبادی و استقلال، و شمشیر حقیقت شیر میدان شوکت مولانا. همه آب و گلش از چشمه پاکی وطنداری است. وطنداری اصیلی تاجیکستان شوکت مولانا. وطن ای زادبوم و پاکبوم و نازبوم ما، تو را باید نه یک بلکه هزاران شوکت مولانا. هزار رحمت استاد. وطندار و وطنسازی اصیل شوکت مولانا. بهترین استاد، تشکر. من همان شخصانی که خیلی میخواهم که در محفل امروزی ما با برابر حضور خویش سخن گفتنی هستند عذر میپرسم و این لحظه میخواهم با کمال احترام سخن نوبتی شادباشی را به رئیس جماعت دهات واروخ و مهرنسا رحمت الله میدیم. پیش از همه السلام علیکم مهمانان بسیار هم عزیز، ارجمند، حاضرین گرامی. چخیلی که قید کردم در این محفل سخن گفتن در بین استادان سخن برایم بسیار هم مشکل است، لیکن کوشش میکنم چند سخنی گفته باشم. از فرصتی مناسب استفاده برده از نام خودم، از نام مردم وارخ باستان، همه شما مهمانان عزیز، اشتراکداران این محفل افتخار از وطنداری که بوی وطن دارد، به این تالار بسیار هم زیبا خوش آمده، خیر مقدم، نور دیده و تاج سر میگویم. هر یک خلق ملت فرزندان اصیل خود را دارد و وارخ عزیز ما نیست. فرزندان عاقل و فرزانه، صاحب قلمان، صاحب کتابان، عالمان، نویسندگان و شاعران بسیار هم اصیل خود را دارد و یکی از این شخصان استاد ارجمند شوکت مولانا هستند که ما از این کس افتخار میکنیم. درباره این ادیب پرمحصول بسیار سخنها گفتم. من درباره پهلوهای ایجادیات این کس یگان چی گفتنی نیستم، فقط یک چی خاطرسان کردنی هستم. ما از اول در واروخ شوکت مولانا را همچون حافظ و همچون آموزگار میشناختیم و بسیار هم آموزگاری اصیل هستند. حافظی بسیار هم خوش آواز هستند و امروز یکی از شخصیت های وطندار و وطنسرا هستند که ما افتخارمند هستیم و ناگفته نماند که در همه کارهای
جمعیتی واروخ فعالانه شرکت می‌ورزند و اینچنین یک آبادکار نیز هستند. بهر آبادی انا همون واروخ عزیز خود کمر همت هستند و امروز چهله که در بالا قید کردن واروخ آباد است. و یک نکته دیگر را من باید قید کردنم در اینجا جایز است. چهله که پیشتر محترم مهمانانی عزیز گفتن، خود استاد شوکتی مولانا قید کردن، این شخصیت در حقیقت وطنداری اصیل است و نامگذاری محفل افتخاری وطنداری این از آن شهادت می‌دهد که تمامی جسم و جان این شخص تا رکودی شوکتی مولانا و وطن زیج پیوست است و یک ما خردی اندیشه داریم در شبکه اجتماعی یک گروه و این گروه باید وظیفه اساسی این گروه از آن عبارت است که به ناسپاسان، به خائنان وطن، به آنهایی که نسبت آبادی دولت و ملت، نسبت خدمت‌های ارزنده فرزانه ملت بودها میزنند جواب‌های سزاوار داده باشیم. و من شاهد هستم که اگر همین به ما با یک نگاهی بسیار هم دقیق نظر کنیم، در تمام شهر شوکتی مولانا در پشتی تلفن خود نشسته به این ناسپاسان جواب سزاوار می‌دهد و این بهترین اقدامات این شخص نجیب است و به معنای تمامش انسان حقیقی هستم. من تکلیف کرده بودم که همین محفل زیبایی که در مرکز شهر اسپره برگزار گشته ایستاده است در قسم فرهنگ جماعتی دهات واروخ در قسم آوازدار تشکیل نماییم. خیر امروز این چیز باعث افتخار است که در شهر اسپره تشکیل شده ایستاده است و من از محفل ادبی علمی و ادبی سخنورانی اسپره چخله که استاد سخن یادداری اینجا قید کردم از همین مهمانان ارجمند احترامانه دعوت به عمل می‌بیارم که همین محفل آخر کار نیست و همین شمایان را در روز پرزیدنت من در واروخ باستان انتظارم و ادامه محفل را در اینجا تشکیل می‌کنیم و همین شما خیلی صحت خاطر جمع سربلندی به تاجیکستان عزیز زیر راهبری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان صلح و ثبات و وحدت جاودانه را تمنا دارم و یک تحفه از نام جماعت دهات واروخ و شوکتی مولانا تحفه کرده می‌شود. این هم باشد کتاب دیوانی مولانا سیدالدین اسپرنگی است که تمنا می‌کنه که نامبردار و وارث اصیل مولانا سیدالدین اسپرنگی باشند. مرحمت. بزرگان زنده می‌دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پایانه می‌دارند. برای شما شوکت جان تمامی کامیابی‌ها را تمنا داریم. بگذار کلمتون سبز باشد. بار دیگر همین شمایان را برای اشتراکتان منتداری صمیمی خود را اظهار می‌کنم. سلام علیکم. هزار رحمت رئیسی وطندار و گردآفرید تاجه با افتخار معلم اقصی. من پیش از همه به همه اشتراکدارانی و مددرسانان محفل امروزه به حکومت شهر اسپره به رهبری محترم رئیس ما بهاءالدین بهادرزاده و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر اسپره به رهبری محترم گلافزا خان جورایما و دیرکتور خزینه ادبی اتفاق نویسندگان محترم علی اکبر عبدالله رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان محترم استاد زینت الله اسماعیل زاده و دیرکتور نشریات با نفوذ بلاغت اسکندر ناصری و دیگر مهمانان و رئیس جماعت واروخ محترم مهرنسا رحمت و اجرا کننده وظیفه مدیری معارف شهر محترم فاطمه خان عمرزاده
و رئیس جمعیت علمی و ادبی سخنوران شهر اسپره استاد صبورخان امان‌الله به همه حافظان نوازندگان و رهبریت قصر فرهنگ شهر اسپره مخصوصا به دیرکتور مکتب رقمی 6 معلمی عزیز گلچهره خان رحیم و همراهی خوانندگانشان و به همه همیشه اشتراک کنندگان منتداری صمیمی خود را اظهار می نمایم. این چنین می‌خواستم مخصوص به فرزند عزیز خودم و شخصیتی که در حقیقت احترام میکند پدر و مادرش و همین شهریار جان سبب گشتی من همه کتاب‌های رایگان تحفه کرده استادم. بگذار خداوند عمرش دراز کند. منتداری من همچون پدر برای دستگیری مادی و معنویش شهریار جان شهری مهاجری و مادی و معنوی خودشان رسانیده استادم. منتداری میکنم. بگذار به آرزو و امیدهای نیک خودش رسد، سربلند باشد. بگذار وطن محبوب رو یک قصیده منورم برای شهریار جان، بگذار وطن صاحب استقلال ما همه وقت سربلند گلگل شکوفان با راهبری پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم ما محترم امام علی رحمان باشد. میخواستم دو سه رو پیش از روبایی خودم قرائت کردن چون که وقتا یک همینجا با خوش استاد و کتابخانه لاتی یک تا نوتبوک من توفه میکنم. رحمت برای مهنت و زحمت های کشیدن. 3-4 روبایی بعد جمع بس میکنیم. تصویر و عقل میتوان کرد و چیز این عالم بیکران کیهان هرگز میدان که در این گنبد افلاک زمین چون گردکی ناعیان خاک است عزیز. این شمس چیسان دور فلک میچرخد، در معروفی ما دخت ملک میچرخد. گویا بسری چشمه ای که آمده است این دختری ما با چلک میچرخد. سخن عالی ترین داد خدا است اگرچه در نظر تنها ندا است. چو فرق آدم و حیوان ز عقل است سخن آینه عقل و صدا است. ای کاش همه عقلی رسادار بودی، هر ناخلفه چو غنچه بیدار بودی. با دیده خود بدیده عالم زیبا، هم دوست و هم یاری وفادار بودی. خدایا متحد کن تاجیکان را، نگهبانی نما این خاکشان را. خیانت را جهالت را خطا کن، به ملت خاطری جمع عطا کن. سلامت و سلامت. اینجا از نام جمعیت علمی ادبی سخنوران با عرض احترام تنها به خاطر آنه که همین محفل امروزی ما را با یک صمیمیت دستگیری کردن، یک سپاسنامه خاطره‌ای و صمیمیت آماده کرده شده است که ما حالا میخوام که آن را برای میهمانان عزیز و گرامی سپاریده باشیم. و دیرکتور خزینه ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد علی اکبر عبدالله، رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان استاد زینت الله، و دیرکتور نشریات یا جمعیت دارای مسئولیتش محدودی بلاغت ناصرف اسکندر، و برای همان شخصانی که بزم امروزه محفل امروزی ما را دستگیری کردن سپاس می‌کنیم. حالا کمپوزیسی ادبی موسیقی نوبتی از اشعار شفقت مولان که حالا نظم پیشنهاد شد و این لحظه نثرش پیشنهاد می‌شود و بعداً
سرودی جنبستی با نام پیشوای ملت از اشعار شوکت مولان در اجرای باباخان محیدینوف. مرحبا. فرزندانی عزیزم، خلق تاجیک این دولت صاحب استقلال و رشد کننده را تحت رهبری انسانی وطنساز و وطندوست اصیل، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با نرخ جان و مهنت‌های پی در پی شایسته به دست آورده است. ما هرگز نباید فراموش کنیم که بود و نبود ما فقط و فقط تاجیکستانی عزیز و وطنی بهشت‌آسایمان می باشد. اکنون شما بگویید که وطن چیست؟ وطن مقدسات است که تو را با آب و گلش سرشته به وای می رساند. در کنارش مادرانه تو را با مهر و محبت به آغوش گرفته آرزو و دعا می کند که بخت و اقبال تو را یار گردد. فرزندانی عزیزم، بگویید که وطن دوست کیست؟ آن است که در همه جا و در همه حالت با یاد وطن و در پی آبادی آن باشد، با هر نفس محبت میهن را احساس کند، فداکارانه خدمت کند و برای فردای درخشان آن تلاش ورزد. او فردی است که به قدر صلح، وحدت و استقلال میرسد و نام تاجیکان را با افتخار در جهان بلند می‌دارد. وطن دوست آنی که در این مرز مقدس چشم به عالمی روشن باز نموده و با سرود علی مادر آرام و آسوده در گهواره خوابیده است. مادر او را با هزاران تمنا و امید و آرزوهای نجیب به پایه رسانیده است که میوه عمرش به کمال میرسد و انسان نیک به پایه رسیده خدمت وطن مادر میکند، دوستدار وطن میشود. آن است که از منظرهای دلفریبش لذت برده و از آب مصفایش تشنگی میشکسته است. از میوه‌های شهربارش کام شیرین نموده و در چمن و باغ‌هایش، گلگشت و خیابان‌هایش آزادانه و خوشبختانه قدم گذاشته است. آفرین عزیزان من، بگویید که مقدسات وطن کدام هاست؟ مقدسات وطن پیش از همه آب و خاکش، زمین زرخیز و کوه‌های پرگنجش، باغ‌های پرمیوه و دشت و دمن‌های حاصلخیزش. این همه گنج بی‌بهای است که نمی‌توان بر زر و زیور دنیا عوض کرد. آفرین. وطن را چگونه باید شناسیم؟ با دیده بیدار و عقل و فراست خاصه. پس برای رضاگی وطن چی باید کرد؟ شکرگزاری و حمد و ثنای بی‌حد خوانده، خدمتش را از دل و جان به جای باید گذاشت و هر کفی خاکی وطن را باید سرمه چشمان نمود. بهترین رسالت انسان خودشناس را بگویید. وطنداری است. مقدسترین مکانی که هرگز نیابی. وطنی با جان دل برابر. کی را عزیز وطن خوانند؟ آنی را که نبضش با نبض وطن همجور است. آفرین. وطن دوستان چی کسانند؟ عاقل و فرزانه و خودآگاه و خودشناس و باخیرت و بیدار دل. چی کوشش به خرج دهیم تا برای وطن عزیز خود خدمت ارزنده و لایقی کرده باشیم. جان و مالت را بهر حفظ مرز و بومش در یخ ندار، اما به هیچ وجه در حق سخنان ناشایسته را روان مبین. مرز پاک تاجیکستان استوار و محکم است. اهل کشور بیگمان خوشبخت و شاد و خرم است. روز و شب بالیده فخرم زان که من دارم وطن، ذره خاکی عزیزش افتخار و مرهم است. آفرین. مقصد عالی انسان را در چی میبینید؟ در بی‌غرضانه دوست داشتن وطنی محبوب. آفرین. بگویید که بهترین رسالت در حیات کدام است؟ خدمت وطن مادر نمودن است. کیست بهترین انسان؟
آنی که بود و نبودش را بحری آبادی و سرسبزی دیارش دریغ ندارد. آفرین. پس بگویید خوشبخت کیست؟ همانی که در خاک وطن زیسته و برده نان دستش شکرگزار باشد. بهترین چیزی که بر عوض همه گنج دنیا هم نخواهی داد. نان گناهوز و خاک پاکی وطنم. آفرین فرزندان عزیزم. در یاد داشته باشید که عزیزان، دوست داشتن افتخار است. همه این کوه و این دشت و دمن را مقدس دار عمر آب و خاکش، مکان لاله باغ نسترن را. هزار آمد معلمه، بسیار محنت کردم. من همین شب کتاب از دوشنبه کتابی نو اومد، یک گلدستگی برای خدمت‌هایشون همین معلم میسپارم. شفقت مولان این یکی از شاگردان بهترین من می باشد که من با او هم
در مکتب میانه در مکتب رقم 22 درس دادم از فن متماتیکا و این چنین بعد از آن که ما انستیتوت آموزگاری دوشنبه را تمام کرد. اولین بار که من در مکتب 22 مدیر قسمی شده کار میکردم، من او را به کار قبول کردم و هر یک درسی که شوقتی مولا میگذراند به درجه عالی بود. من از همان روزها سر کرده درساش نظم میگذراند و دایم موافقی نقشه کار میکرد و به این روز آمده رسید. ما با این فخر میکنیم. برای من، برای همچون یک آموزگار جوان، خیلی خوشبخت‌ترین روز می باشد که در شب ایجادی یک فرزند فرزانه، یک شخصی که همه وقت در پیروی به سیاستی آبادکارانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کوشش به خرج می‌دهند، در گرد و اطراف خود جوانان را متحد می‌سازند، وطن دوستی را به آنها می‌آموزانند. شفقت مولان حضور دارم، خیلی خوب میباشد. در زمان معاصر، در زمان جهانی شوی بودن چنین شخصان وطن دوست که با سخن خود، با شعر خود جوانان را برای وطن دوستی دعوت می نمایند خیلی مهم به حساب می رود. ما همه وقت از آن فخر میکنیم که شفقت مولان در بر ما می باشند، در دستگیری ما می باشند. وقتی کتاب‌های آن شخص می برد و مؤسسه ما که مکتب بین‌المللی کنتاک در شهر اصفهان می باشند، میآیند با جوانان، با طلبه ها واخوری میگذارند و با آنها شروع از پیام پیشوای معظم ملت و تا مسائل امروزه سخنرانی می نمایند. خیلی یک افتتاح بخش، خیلی یک باعث غرور ما می باشد و من باوری دارم که استاد همه وقت در بر ما اند و برای استاد بهترین خوشی‌های زندگی و کامیابی ها را تمنا دارم. شیطان نیستم درست.